Okay. So today class is on access method. Okay. Access method regarding. So this topic comes under the spool. Okay. So this topic comes under the spool access method. So ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ రాస్తా. It specifies how the spool work process formats the request for the host pool. For the host pool, okay. So there are basically two access methods. One is local access method and another one is remote access method. ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి లోకల్ యాక్సెస్ మెథడ్ అంటే ఏంటని చెప్తా వినండి జాగ్రత్త. సో జనరలీగా దేర్ విల్ బి విండోస్ సిస్టమ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ లైనక్స్ సిస్టమ్. ఓకే. ఓకే రైట్. సో సి ఇక్కడ see here I will write here if the formatting is performed locally on the application server, then it is referred as local access method. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి if it is performing on the Unix system, Windows system, Unix system, if it performing on the Unix system, then ఏమొస్తుంది అంటే L వస్తుంది. ఓకే. and for Windows system C. So in local access method, if it is performing on the Windows system, then it is C, and for the Unix system it is L. Okay. and in local access method, if it is for the front end and in front end printing is performed through the local desktop printing, through the local desktop printing. Local where access method F is used. Okay. Yes. ఇక్కడ దాకా క్లియర్ అయిందా? ఇక్కడ దాకా ఎనీ డౌట్? హలో. నో సార్. నేను చెప్తాను మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒక్క నిమిషం.
So basically what I am telling here, see, while configuring the printer, if your printer is set up on the Windows system, then you need to select as C, Unix system L, and if it is front end, then it is F. So you can see this option in SPAD. I will show you. So I will log into my server. I am logging to my server, okay. SPAD, display, then pencil button, edit button. And if I open any of this printer, so here you can see able to access method. So see, C, F, okay, you can able to see F, and what else? L. Kanpisanda. C for Windows, L for Unix, and F for local printing. Ardhamaitunda, Rajesh Samson. Yes, It sir. is clear. Yeah. So this is basically on the this is on the where. This is in local. Now coming to the remote access method. Same. If the format is performing remotely, here in local place remotely, other than application server, other than application server, then it refer as remote access method. So application server means this one. See, this is the application server. This is your CI and this is your DI. So other than application server, lona jarute, then it refer as remote access method. So okay. So ikkada in remote Windows system. So in Windows system S, and coming to the Linux system, Unix system U. Okay. What is that? U. And another one, just like front end, here G method is used when more than one printer is configured on to the desktop. Okay. So it is front end control. It is front end control. So in remote, the front end control G, Windows system S, Unix system U. So it is the front end control to select the printer. Are you getting? నేను ఏం చెప్తున్నా మీకు అర్థమవుతుందా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు మీ డివైస్ ఏంటంటే లోకల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్. ఇట్ ఈస్ యువర్ ప్లేస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విండోస్ సిస్టమ్ సి, యూనిక్ సిస్టమ్ ఎల్, ఇంకా మీరు లోకల్ దాంట్లో ఇస్తున్నారు. లోకల్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ లోన ఎఫ్. ఇంకొకటి రిమోట్ మీన్స్ యువర్ ప్రింటర్ ఈస్ నాట్ కాన్ఫిగర్ హియర్. అంటే మీ ఆ పర్టికులర్ ప్రింటర్ ఇక్కడ లేదు, అది ఎక్కడో ఉంది. ఎక్కడ ఉందంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ యూ రిమోట్లీ, రైట్? నేను ఇప్పుడు మీ క్లాసెస్ చెప్తున్నాను, మీరేమైనా నా పక్కన ఉన్న లేరు కదా,
మీరు ఎక్కడో ఉన్నారు, రాజేష్ ఎక్కడ ఆంధ్రాలో ఉన్నాడు, మీరు మీ 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 హాస్టల్లో ఉన్నారు, అంతే కదా రాజేష్ శాంసంగ్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ రిమోట్ ఆ రిమోట్ లోన సపోజ్ నేను ఇక్కడ నుంచి అక్కడ రిమోట్ లో ప్రింట్ ఇస్తే ఎస్, యూనిక్ లో యూ, జీ మెథడ్, లోకల్ లో ఇస్తే అక్కడ లోకల్ ఇస్తే జీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద యాక్సెస్ మెథడ్. ఓకే, సో నౌ I will show you how to configure the printer. సో ప్రింటర్ కోసం ఏంటి టీ కోడ్ SPAD. SPADకి వెళ్ళండి, ఇక్కడ డిస్ప్లే కొట్టండి, దాని తర్వాత కాన్ఫిగర్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను, దాని తర్వాత చేంజ్ బటన్ లో కొట్టండి, ఇలా పేజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది చేంజ్. సో ఇక్కడ ఏంటి పేపర్ సింబల్ వస్తుంది, క్రియేట్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఏంటి అవుట్పుట్ డివైస్, షార్ట్ నోమ్. సో షార్ట్ నేమ్ బేసిక్లీ 4 క్యారెక్టర్స్, డెస్క్రిప్షన్. ఓకే, షార్ట్ నేమ్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు మీ ఫుల్ నేమ్ ఉంటుంది, మీ ఇంటి పేరు కూడా ఉంటది కదా, అంత ఇంట్లో పిలిచింది ఉంటుందా లేదా? శాంసంగ్ మీకు ఇంట్లో ఏం పిలుస్తారు ముద్దుగా? యశ్వంత్. సో అలాంటి చిన్న నేమ్ ఉంటది కదా. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ డివైస్ నేమ్. సో మీరు ప్రింటర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ మీ టికెట్ లో కానీ అన్ని ఉంటది డీటెయిల్స్. అక్కడ అవుట్పుట్ డివైస్ ఏముంటే అక్కడ అవుట్పుట్ డివైస్ ఇక్కడ రాయండి, షార్ట్ నేమ్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటి మీ కెనానా లేకపోతే కిందకి రండి, కెనన్ ప్రింటరా లేకపోతే డెల్లా లేకపోతే ఏంటి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. సో వాళ్ళు మీకు టికెట్ లో ఇస్తారు. దాని తర్వాత ఆ సర్వర్ డీటెయిల్స్, స్పూల్ హోస్ట్ ఏ సర్వర్ కి ఇవ్వాలా. ఓకే, ఇది అంటే స్టాండర్డ్ ప్రింటర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి మోడల్ నంబర్. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఐఫోన్ లోన మోడల్ నంబర్ ఉంటది కదా, ఐఫోన్ 12, 13, సామ్సంగ్ లో ఆ మోడల్ నంబర్, లొకేషన్, దాని తర్వాత మెసేజ్, ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉంటది. ఓకే రైట్. సో నేను ఇక్కడ ABC ఇస్తాను, దాని తర్వాత ABC ఇస్తాను. ఓకే, ఇచ్చిన తర్వాత యాక్సెస్ మెథడ్ దగ్గర రండి. ఓకే, 4 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ABCD. ఓకే, ఇచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇందాకే చెప్పా కదా యాక్సెస్ మెథడ్, అన్ని ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ యువర్ టికెట్. సెలెక్ట్ చేయండి హోస్ట్ ప్రింటర్. ఓకే, ఇవ్వండి అవుట్పుట్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, ఈ ట్రేస్, పేపర్ ట్రే కింద ఇప్పుడు అది ట్రేస్ ఉంటది కదా, పేపర్ 1, పేపర్ 2, జెరాక్స్ మెషిన్ లో అట్లా ట్రేస్. కలర్ ప్రింటింగ్ చేయాలంటే ఇది టిక్ మార్క్ చేయాలా, కలర్ ప్రింటింగ్ చేయాలి, టిక్ మార్క్ చేయాలా. ఓకే, సో వాడు ఏమి ఇస్తారు, ఇది ఇంకొకటి, ఇది ట్రే 1, ట్రే 2, ట్రే 3. ఇప్పుడు సపోజ్ ట్రే 1 లోనే 100 పేజెస్ ఉంది. సో మీరు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. 101 పేజెస్ ఉంటే ఇక్కడ ట్రే 2 పేజ్ ఫార్మాట్ అంతే, ఇంకా 1 to 100, 2 to 100 ఫార్మాట్స్ మీకు తెలిసి ఉంటది కదా జిరాక్స్ మెషిన్ లో, సేమ్ అలాంటిదే. ఇంకా ఇది ఇచ్చేసి సేవ్ కొడితే సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ ఈ లిస్ట్ లో కనిపిస్తుంది. లేకపోతే SPAD లో రండి, ఇక్కడ కొట్టండి, మీ ప్రింటర్ నేమ్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు చూడండి LOCL కొడతా. సో ఇక వచ్చింది LOCL. డిఫాల్ట్ ప్రింటర్ అంటే LP01 కొడతా. వచ్చి రాలేదు కదా. సో మీరు కావాలంటే మీరు క్రియేట్ చేయండి, మీకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఉందా, ఇక్కడ ZXY, ఇగో చూడండి ZXY ఒకటి ఉంది, నేను క్రియేట్ చేశాను. ఇది కెనాన్ USI. ఓకే, ఇక యాక్సెస్ మెథడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రింటర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక లాక్ ద ప్రింటర్ కొడితే ఇప్పుడు నేను ఇక లాక్ చేస్తే ఏమైతే తెలుసా, రెడ్ లో వెళ్ళిపోతుంది. ఇగో చూడండి ప్రింటింగ్ అవదు, పాసిబుల్ ఉండదు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇప్పుడు డిస్ప్లే కొడతాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడెక్కడ రెడ్ ఉందంటే అది ఇలా ఇష్యూస్ ఉంది, ఇక లాక్ లో ఉంది. ఇదిగోండి ప్రింటర్ ఇస్ లాక్. సో మీకు ఇప్పుడు ZXYZ కూడా చూడండి ఆ రెడ్ లోనే ఉంటది. సో ఇక్కడ లాక్, ఇప్పుడు లాక్ చూసా కదా. సో ZXYZ. ఓకే, సో ఇది కాపీ చేసుకుంటా మీకు చూపిస్తా, మీకు ఆ రెడ్ లోనే ఉంటది ఇక్కడ.
ఇది తీసేస్తాను. చూసారు రెడ్ లో వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో ఇది అన్లాక్ చేయాలంటే సేమ్ ఇక్కడ అన్టిక్ చేయండి, సేవ్ చేయండి. ఓకే, బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ సెర్చ్ చేయండి, మళ్ళీ సెర్చ్ చేయండి, అది అన్లాక్ లో అయిపోతుంది. ఇంకా లాక్ లేదు కానీ ఇక్కడ ఇస్ నాట్ యాక్టివ్. సో యాక్టివ్ లేకపోతే కూడా రెడ్ లో ఉంటుంది, లాక్ లో ఉంటే కూడా రెడ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇలా ప్రింట్ గా కాన్ఫిగర్ చేయాలా. టీ కోడ్ ఏంటి? SPAD. ఓకే, ఆ రోజు మీకు ఇంత ముందు క్లాస్ లోన నా రికార్డింగ్ మీరు వింటే మీకు అర్థమవుతుంది, మీకు పంపించా అనుకుంటా. సో లాస్ట్ క్లాస్ లోన ఇంత ముందు సో ఏంటి ప్రింటింగ్ మామూలుగా ఏదైనా ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ప్రింటింగ్ ఇవ్వాలంటే ఎక్కడ సపోజ్ శాంపుల్ SM51. సో ఇది ఇక్కడ ఇది ఉందిగా ప్రింట్ సింబల్ ఉందా, ఇక్కడ Ctrl+P ఇవ్వండి. ఇగో ప్రింట్ ఇవ్వండి. సో ఇలా వస్తుంది. సో మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను XYZ అని ప్రింటర్ క్రియేట్ చేశా కదా, Z_XYZ. సో అక్కడ ఇవ్వండి, ప్రింట్ కొట్టండి. సో మీ ప్రింటర్ నుంచి ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఇట్లా వచ్చింది కింద. సో మీరు వాళ్ళు అంటే ప్రింటింగ్ అంటే మనం ఇవ్వము, మేము జస్ట్ ప్రింటర్ కాన్ఫిగర్ చేసి ఇస్తాము. సో టికెట్ లో ఏముంటది, సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద టికెట్, సో అకార్డింగ్ టు దట్ వీ విల్ కాన్ఫిగర్, అంతే ఇంకా. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ ప్రింటర్ చూడండి, డిఫాల్ట్ ప్రింటర్. సో డిఫాల్ట్ ప్రింటరు LOCL ఉంటుంది. ఓకే, LOCL నాకు తెలిసింది ఏంటంటే LOCL ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా సో ప్రింటింగ్ మనం జనరలీగా ఇలా ఇస్తాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రింట్ అయ్యింది ఇప్పుడు లాస్ట్ ఓల్డ్స్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని బై డిఫాల్ట్ ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్, హౌస్ కీపింగ్ జాబ్స్ రన్ అయి ఉండాలి. సో దాంట్లో ఏంటి అది RSPO 1041. సో దాంట్లో ఏంటి RSPO 1041 ఆర్ RSPO 0041. So these are the two standard housekeeping jobs. RSPO, this is O, okay, 0 కాదు, 0 ఇది 1041 or 0041. So these are the standard housekeeping jobs. So jobs which are 13 to 14 old days ఉంటుంది కదా, not 30 to 14 days. So that will be subjected to, that will be clean up the system. So ఏంటి అంటే స్టాండర్డ్ SM36 లోన when you click on the standard job, I will show you. So you can see when I will go to my right side, you can see RSPO 1042, RSPO. So this is our spool. You can see here SAP ADS spool consistency check. So jobs which are 30 days to 14 days, so that will clean up. See, చూడండి, delete old spool files. So this is the standard housekeeping job of spool, right? సో ప్రింటర్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలో చెప్పాను. సో యాక్సెస్ మెథడ్ గురించి చెప్పాను. సో రిమోట్ లో ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, లోకల్లో ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పాను. ఓకే, అండ్ ఆథరైజేషన్, ఒక పర్టికులర్ యూజర్ కి ఆథరైజేషన్ ఇవ్వాలంటే ఏంటది చూపిస్తా మీకు.
S underscore SP S underscore SPO underscore DEV. సో ఇక్కడ SID వస్తుంది. సో ఎలా అంటే so when I go to SU01 and when I write my name here and when I click on display, so when I click on display, so see, so ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను, S underscore, what is that? S underscore SPO underscore DEV. So this is the authorization, assign authorization for the school. So suppose this authorization has not there, so that particular user will not able to give the printing. Okay, right? Understood? Yes, sir. సో ఇలాంటిది మీరు చేసుకోవాలా. ఇంకొకటి ఏంటంటే SU3/n SU3. when you go to SU3, here also you can define that authorization. Okay, so see, so this is my name. Okay, right? So in the my name, when you go to the or you say default printer LOCL. Okay, so you can set all the things like start menu or log on language, everything. So according to that, so the printing format will be done. So SU3 is the T code. Okay, so this is the school related T code. Okay, right? Any doubt? సో దీనిలోనే మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No, సో sir. నేను రికార్డింగ్ పంపిస్తాను, వినండి. సో బేసిక్లీ మీకు దీని ఫస్ట్ టాపిక్ చెప్పా కదా, ఫస్ట్ టాపిక్ లోన ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్. ఓకే, so you go through that recording and this is the last session for this topic, spool. Okay, so from tomorrow onwards I will tell this this profile class. So repu profile class start aitadi. Okay, so repu nunchi meeku profile class aitadi. So strength em ledhu ee roju. Okay, so repu continue cheskuntam. Okay, సో ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీ డౌట్స్?